Hello students, today we will discuss about coordination compounds. So what are coordination compounds? Coordination compounds are a special type of compounds in which we can say ਜਿਹੜਾ central metal atom ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is surrounded by ions or molecules beyond their normal valency. ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ definition ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Coordination compounds are a special type of compounds in which central metal atom is surrounded by ions or molecules beyond their normal valency. Beyond their normal valency. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ complex compounds भी कह सकते हैं. These are also called complex compounds. ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ simply complexes भी कह सकते हैं. Simply complexes. Understand? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਆਰ ਵਾਈਡਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਮਿਨਰਲਸ, ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਆਲਸੋ. ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਫ ਆਇਰਨ. ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ that is a coordination compound of iron. Similarly, chlorophyll, you have heard about chlorophyll. Chlorophyll is a coordination compound of magnesium. Similarly, we commonly listen about vitamin B12. That is a coordination compound of cobalt. Vitamin B12, that is a coordination compound of cobalt. These coordination compounds, they have very much uses in metallurgical processes, analytical chemistry, industrial catalysis, electroplating, medicinal chemistry. So we can say these are very much important compounds. Now we will study more about this. Next is one more term we commonly use, that is the double salt. So double salt ਤੇ coordination compound ਦੇ ਵਿੱਚ difference ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ. What is the difference between double salt and a coordination compound? First one is double salt, second one is coordination compound. One major difference ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਆਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼. ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਲ ਸਾਲਟ. ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, FeSO4. NH4 twice SO4 with 6H2O, 6 water molecules of water of crystallization. One more example, potash alum, that is also a double salt. ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ K2SO4
Al2SO4 thrice with 24 water molecules of water of crystallization. सिमिलरली अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैगियां ने, जिद्दां एक कंपाउंड हैगा निकल दा, दिस वन, और भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लाइक दिस वन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैगा। सो देयर आर मैनी एग्जांपल्स वी कैन राइट। तो आप डिफरेंस की गल कर रहे थे, डिफरेंस की है, पहला डिफरेंस जोड़ा है दोनों के विच, फर्स्ट वन इज डबल सॉल्ट्स दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। डिफरेंस मैं लिखन लग गया, यू कैन नोट डाउन, दे एग्जिस्ट only in solid state and they dissociate into ions, in aqueous solution। मीनज जो आप इनू वाटर के डिजोल्व करांगे तो ये आइंस दे विच डेसोसीएट हो जाएंगे, एक्वस सोल्यूशन और एनी अदर सॉल्वेंट। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। दोनों स्टेट के विच, मतलब एक्वस स्टेट के विच भी एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट as well as when dissolved in water। जो वाटर के ये डिजोल्व करते हैं फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। सैकेंड पॉइंट जोड़ा मैं तुम्हें पहले दसिया सीगा, डबल सॉल्ट जोड़े है ने दे लूज देयर आइडेंटिटीज इन सोल्यूशन, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज, दे लूज देयर आइडेंटिटी in solution, but coordination compounds they do not lose their identities in solution, they do not lose their identity in solution। Third difference is डबल सॉल्ट के विच जिहड़े मैटल आइंस हुंदे ने they exhibit normal valency in a double salt। metal ions exhibit normal valency, जिन्नी उन्हां दी normal valency हुंदी है उही वो exhibit करते हैं। metal ions exhibit normal valency, बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो आप डेफिनेशन के भी पढ़िया सीगा, वो जोड़े आइंस या मॉलिक्यूल उन्होंने सराउंड करते हैं सेंट्रल मैटल आइन नू, सेंट्रल मैटल एटम नू, दे आर बियॉन्ड देयर वैलेंसी मोर दैन इट्स नॉर्मल वैलेंसी। सो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैटल आइन इज सराउंडेड बाय, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैटल आइन इज सराउंडेड बाय ions or molecules more than its normal valency, more than its normal valency। सो बेसिक डिफरेंस है, सब तो बड़ा डिफरेंस आप ये करना है कि एक तो जोड़े डबल सॉल्ट ने यह कला आपको सॉलिड स्टेट के मिलणगे, बट जोड़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ने ये आपको सॉलिड स्टेट के भी मिलणगे तो वो नाल आपको ये एक्वस स्टेट के भी मिलणगे। सैकेंडली इन डबल सॉल्ट
ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਜ਼ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ देयर ਆਇਡੈਂਟੀਜ਼, ਮੀਨਸ ਦੇ ਰਿਟੇਨ देयर ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਡਬਲ ਸੌਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ that is Werner's coordination theory. Next we are going to discuss Werner's coordination theory. Werner's coordination theory. एक स्विस कैमिस्ट ਸੀਗਾ ਐਲਫਰਡ ਵਰਨਰ, 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਆਈਸੋਮਰਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ, ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, in coordination compounds metal atom exhibit two types of valencies. Metal atoms exhibit two types of valencies, namely primary valency and second one is secondary valency. Primary valency as well as secondary valency. ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨॉन ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ इज़ आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब इट कैन आयोनाइज, आयोनाइज मीन आइंस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आयोनाइजेबल एंड ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ इज़ नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होएगी तो जी सैकंडरी वैलेंसी होएगी वो नॉन आयोनाइजेबल होएगी। तो जो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जी प्राइमरी वैलेंसी होगी उन्होंने आप ऑक्सीडेशन स्टेट कह दें, दिस इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जी सैकंडरी वैलेंसी होएगी आप इहदा कोआर्डिनेशन नंबर कह देंगे, कोआर्डिनेशन नंबर, दिस इज़ नोन एज कोआर्डिनेशन नंबर। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨॉन ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, every metal atom has a fixed number of secondary valencies. Every metal atom has a fixed number of secondary valencies। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ secondary valencies ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਕੈਂਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸੀ। ਸੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ both its primary balances as well as secondary balances. Metal atom tends to satisfy both its primary as well as secondary balances। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਬਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆਈਦਰ ਬਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਔਰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਬਾਈ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ are always directed towards the fixed positions in space। Fixed positions in space। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਬਰਨਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸਿਸ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸੀ ਨੋਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਵਰੀ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਿਕਸਡ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਬੋਥ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸਿਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ secondary balances are always directed towards the fixed positions in space। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ secondary balances ਦੀ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਸਟੀਰੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ। ਉਹ ਨੋਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਨ ਸਪੇਸ
ਦਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਲੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।